سیاسی محاذ پر بڑی ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان چوہدری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اظہر فاروق سے۔ تو اظہر، فائنلی وزیر اعظم مان گئے؟ آمادہ ہو گئے ہیں کو وزارت اعلیٰ پنجاب دینے کے حوالے سے آج ملاقات ہوئی تھی، ان وقت کی وزارت کی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز بھی ملاقات، ایک دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی لاہور میں، اور آج صبح وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی وفاقی وزراء کی قیادت کے ساتھ۔ اس کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی تو وزیر اعظم عمران خان نے باضابطہ طور پر آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ مسلم لیگ کاف کو دے دی جائے۔ تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اس وقت جو ملاقات ہو رہی ہے حکومتی وفد کی، وزیر اعظم کا میسج جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کو قیادت کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ تاہم وزیر اعظم کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلم لیگ کاف کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے کا باضابطہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے۔ چلیں جی، اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اور ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے۔ یہ اپڈیٹ ریلیونٹ ہوگی یا کتنا اس سے فائدہ پہنچے گا یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے پر آمادہ ہیں چوہدری پرویز الہی کو، اور گرین سگنل اس کے لیے دے دیا گیا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ جو ملاقات ہوئی اور ابھی جو اس وقت جاری ہے اس کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ اب کیا فائدہ اس کا ہوگا، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا پرویز الہی صاحب کی جانب سے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی اس حوالے سے کوئی پازیٹیو سگنل آنا چاہیے، واضح طور پر بتایا جانا چاہیے، بعد میں دیکھنے کا معاملہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اظہر فاروق سے بات کرتے ہیں۔ اظہر، بتائیے گا اس وقت کیا سچویشن ہے، کیونکہ حکومت ٹیم بھی موجود ہے، کیا وہ یہی پیغام لے کر گئے تھے وہاں پر؟ جی اظہر۔ نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ اچھا جی، آواز ٹھیک طرح سے ہماری اظہر فاروق کو نہیں پہنچ پا رہی۔ صابر شاکر صاحب مین وائل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر شاکر صاحب، بڑی اپڈیٹ ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب بالآخر تحریک عدم اعتماد سے ذرا پہلے آمادہ ہو گئے ہیں، یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور چودھری صاحب کیا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اب اگر پاکستان مسلم لیگ کاف اس پیشکش کو قبول کر لیتی ہے تو یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، یہ جو سارا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ کاف لیگ ایک اہم ترین اس وقت پوزیشن پہ آ چکی ہے، اور اگر پنجاب میں ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش گورنمنٹ کی طرف سے دے دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چوہدری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن کی یہ پیشکش قبول کریں، گورنمنٹ کے ساتھ رہنا زیادہ ان کو فائدہ مند ہوگا، کیونکہ مرکز میں آلریڈی وہ حکومت میں ہیں اور اپ گریڈیشن ان کو مل جائے گی ادھر سے ہی۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ باقی بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM وہ بھی کاف لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اس وقت آج چونکہ 4 بجے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ٹیبل ہونی ہے، اور اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ کیا سمجھیں کہ یہ جیسے ان کی طرف سے تو آفر کی گئی ہے، آپ کو کاف لیگ کا موڈ دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ بات بن گئی اور اب رسہ کشی اس لیے ہوگی کہ باقی اتحادی بھی انہی کی سائڈ پہ آ جائیں، یا معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اب یہ ان کو یہ پیشکش کر دی گئی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اپوزیشن یعنی کہ مسلم لیگ نواز ایک تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے 2 ماہ کی وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی، اور پھر اب کہیں جا کے انہوں نے 6 ماہ کی وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی ہے، اور اگر مسلم لیگ کاف کی پیشکش قبول کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے PTI اور کاف لیگ کی پارٹنرشپ جو ہے وہ مستحکم ہوگی، اور پھر یہ 6 ماہ کی تلوار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب کاف لیگ کا جو اگلا ٹاسک ہے وہ ہے کہ کم از کم ایک اتحادی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ آنی چاہیے مزید مرکز میں تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے۔ اگر کاف لیگ کے ساتھ MQM بھی آ جاتی ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی پہلے ہی گو کی کیفیت ہے، اور وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی آلریڈی موجود ہیں چیئرمین کی سیٹ پہ۔ یہ آفر تو اپوزیشن نے بھی کروائی ہے پرویز الہی صاحب کو، اب تو یعنی نواز شریف صاحب بیچ میں بن رہے تھے مسئلہ، لیکن اب وہ بھی مان چکے ہیں 6 ماہ کے لیے وزارت شپ دینے، CM شپ دینے کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اب حکومتی آفر جو اب آئی ہے، یہی اسی آفر کا انتظار تھا
परवेज इलाही साहब को और ऑपोजिशन की जो कोशिशें हैं उनको कितना बड़ा धचका लगेगा? ये कार्ड गेम चेंजर साबित होगा? बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसकी वजह यही है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ पार्टनरशिप चल रही है वो तो इस वक्त मौजूद है। नून लीग पहले 2 माह, फिर 4 माह, 6 माह और फिर सीट एडजस्टमेंट। अभी तक अपोजिशन की अगर ऑफर बहुत अच्छी होती तो अब तक काफ लीग अनाउंस कर चुकी होती, तो ऐसा अभी नहीं हुआ। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफर चली गई है तो इसका मतलब है फिर वो 2, 4, 6 माह वाली तलवार जो है वो खत्म हो जाएगी और दोनों जमातें मरकज और पंजाब में जब तक वो खुद चाहेंगी उस वक्त ये कंटिन्यू करेगा। और फिर अगली बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ये ख्वाहिश थी कि चौधरी परवेज इलाही को सीएमशिप दी जाए, और अगर सीएमशिप मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और हो सकता है ये पीपल्स पार्टी को भी इनडायरेक्टली मैसेज कन्वे हो जाए कि चले जी देखते हैं इस पे अब क्या होता है। वसीम बादामी साहब भी मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बादामी, इससे पहले जब ऑफर की गई थी तो कहा गया था कि बाद में देखेंगे, उन्होंने कहा बाद में नहीं देखें, तहरीक अदम एतमाद से पहले हमें वाज़ेह तौर पर बता दें। अभी भी पहले का वक्त है, वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। क्या लगता है आपको कि अब शिफ्ट होगा मूड काफ लीग का टुवर्ड्स द गवर्नमेंट? नहीं, इस वक्त अगर किसी चीज से, और एक ऐसे माहौल में कि जब एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम लीग आपके पास 5 नंबर्स हैं, अगर किसी चीज से काफ लीग का मूड शिफ्ट हो सकता है और ओवरऑल सिनेरियो हो सकता है तो यही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत वाज़ेह तौर पर परवेज इलाही साहब को वज़ारत आला पंजाब देने पे 2 राय थी, जिनमें से अक्सरियत राय रही थी और ये खुद उनके सीनियर तरीन लीडरान इस राय का इजहार करते आए थे कि पंजाब में परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने से बेहतर हम घर चले जाएं, हमारी हुकूमत चली जाए। इसलिए पंजाब का मतलब आधे से ज्यादा पाकिस्तान है। जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे और बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मवाजना होगा, फिर परवेज इलाही साहब वहाँ पर अपना सारा ज़ाहिर सेटअप और ब्यूरोक्रेसी और ये सारी चीजें होंगी, तो उससे तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब होता है कि आपको लगता है कि अब आप सारी चीजें जब निकल रही हैं तो फिर आप हर कार्ड एक एक करके खेलते हैं। तो अब अगर बात लेना खासा भी इस चीज पे आमादगी जाहिर की है तो बिल्कुल अगर कोई चीज है वो काफ लीग का मिजाज बदल सकती है। लेकिन अभी आपको देख के क्या लगता है, जितने अरसे से इस पे बात हो रही है, ऑपोजिशन ऑफर कर चुकी है, अभी बाकी तकरीर में भी कुछ सरप्राइज नजर नहीं आया बज़ाहिर, तो आपको लगता है कि इज इट टू लेट या अभी भी वक्त है? अच्छा, अब ये सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये बहुत ताखीर तो नहीं है? अब मुस्लिम लीग नून काफ लीग को अभी तक ऑफर क्या कर रही है, कितनी कर रही है? एक ग्रुप राजी है, एक ग्रुप नाराज है, और सब ये भी चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून मकसद ये भी चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो जाए। जाहिर है अगर परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि वज़ीर आला बने तो वो बिल्कुल भी ये नहीं 60 दिनों की तरह चौधरी शिजात साहब तरह वज़ीर आज़म बने तो वैसे वज़ीर आला बने। एक सोच ये है, शायद नफ़ी साहब कह चुके कि ऐसा भाई पंजाब में सेटल चलता रहा जिसको वज़ीर आला बना दें, लेकिन मरकज में फौरी इलेक्शन हो जाए। तो अब काफ लीग मजीद अपने ऑप्शन वे करेगी, कंपेयर करेगी और देखेगी कि ज्यादा बेहतर क्या है, किसके पास ऑफर करने को। मुझे ऐसा लगता है अभी ज़ाहिर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आएंगे कि अपेरेंटली एक होता है ना, एक नक़्द का सौदा होता है, एक उदास का सौदा होता है। काफ लीग को अगर अभी वज़ारत से आला मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है और ये भी लग जाता है कि गवर्नमेंट अभी बच जाएगी, तो फिर सीधे सीधे काफ लीग को अगले कई महीने या साल 1.5 साल मिल जाते हैं वज़ारत आला के लिए, तो बज़ाहिर ये एक बेहतर ऑफर है। लेकिन अच्छा, एक और चीज भी है कि कई चीजें ज़ाहिर है कि ट्रिक्स भी होती हैं, टिप्स भी होती हैं, एक डेस्परेट अटेम्प्ट भी हो सकती है और उनको भी ये नजर आ रहा होगा। तो आपको लगता है कि काफ लीग इस वक्त जिस मूड में है, फीलिंग इंपॉर्टेंट वाले, तो वो कुछ और भी गेन करने की कोशिश कर सकते हैं फर्दर? अच्छा, हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है ये सब जानते हैं कि ये इत्तेहादी वगैरह इनके लिए मतलब बहरहाल अगर इनको ये अंदाजा हुआ कि चीजें कहीं से कुछ और भी चल रही हैं तो ये कोई राज नहीं है ना कि इत्तेहादी पिछले कुछ सालों में अपने फैसलों की बुनियाद किन चीजों को बनाते रहे। तो अगर वहां से कुछ मामला आ गया फॉर और अगेंस्ट गवर्नमेंट तो फिर तो मामला उसी तरफ जाएगा कि जिस तरफ का कहा जाएगा। अदरवाइज ये बहरहाल एक ऐसी चीज है जो कि काफ लीग को मेरे हिसाब से, लेकिन वसीम एक हिस्ट्री भी तो रही है ना काफ लीग की और नून लीग की। काफ लीग का जो एतमाद है उसका फुकदान है नून लीग पर। आप समझते हैं ये भी एक प्लस पॉइंट साबित होगा इस ऑफर के लिए? जी बिल्कुल 100%। और अगेन उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, यानी ये भी है ना कि जनाब फिर तहरीक अदम आएगी, वो अदम एतमाद कामयाब होगी, फिर उसके बाद ये होगा। अच्छा, फिर बहरहाल नून और काफ लीग की हिस्ट्री तो रही है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट का एलिमेंट है। फिर ये कोई राज नहीं है कि नून लीग के अंदर बहुत सारी ओपिनियंस है, तो उसमें यानी फिर उस कमिटमेंट को ऑनर किया जाए या नहीं किया जाए। फिर अगर
में नून या किसी और की गवर्नमेंट होती है तो वो अब कब तहलील कर देते हैं या क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बट है। ये वाली जो ऑफर है ये बजाय, इसीलिए मैंने कहा कि अट्रैक्टिव, इसमें तो बहुत हाथ के हाथ एक ये एक चीज होती है। तो बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट के एलिमेंट, आपने कहा ये काफ लीग का आज की तारीख में ज्यादा होगा टुवर्ड्स ऑपोजिशन एज कम्पेयर टू। अच्छा साबिर भाई, आप जरा ये बताएं, ये आप समझते हैं कि ये नैरेटिव काम कर सकता है? वजह ये है कि नून लीग से अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो अपनी जगह, लेकिन आपको याद होगा कि 2008 के इंतखाबात से पहले और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद किस नौयत के इल्ज़ामात लगे थे। फिर हमने भी ये देखा कि 2 मई 2011 को किस तरह से एक ओहदा तख्लीक करके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया परवेज़ इलाही साहब को। तो यहाँ पर तो कुछ भी अनहोनी होनी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और अगर काफ लीग इसको एक्सेप्ट कर लेती है, और रात आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये दूसरी मुलाकात है। कल मुस्लिम लीग नवाज का भी भारी भरकम वफद काफ लीग के घर पहुंचा था, लेकिन उसके बावजूद तारिक चौधरी साहब और ख्वाजा साद रफीक जॉइंट गुफ्तगू भी उन्होंने की, लेकिन किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं की थी। और तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा था कि अभी हमारी बातचीत चल रही है। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई रात के। और ये ज़हन में रखें कि काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ इस इवेंट में मिलकर खेल रहे हैं, और काफ लीग जो है वो पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा इस्तेमाल करती है मुस्लिम लीग नवाज की निस्बत। और इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये चीज़ पीपल्स पार्टी को कायल कर लेते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब काफ लीग, तो ये तहरीक अदम एतमाद का मामला वैसे ही डगमगा जाएगा, और मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके साथ कोई बड़ा हाथ ना हो जाए। अच्छा साबिर, एक और चीज़ है, एमकेएम भी अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई। हालांकि पीपल्स पार्टी कई मुलाकातें भी कर चुकी है, राब्ते भी हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी ट्रस्ट डेफिसिट वाला इशू है एमकेएम एंड पीपल्स पार्टी का। तो आप समझते हैं कि अब एमकेएम भी थोड़ा सा पोजीशन लेगी, लेकिन कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर होगा वहाँ पर भी? जी, वहाँ पे भी कुछ लो और कुछ दो। और दूसरा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि कल हमें खालिद मक्सी साहब ने हमारे साथ जब ट्रांसमिशन चल रही थी उन्होंने गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि पहले हम देखेंगे नंबर्स गेम, कि नंबर्स गेम किसके पास पूरी है, और नंबर्स गेम, और साथ वो भी ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी चल रहा है। फिर स्पीकर के पास बेशुमार इख्तियारात हैं, और वो इख्तियारात भी अभी तक उन्होंने इस्तेमाल, अभी तो सिर्फ एक कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इतने दिन होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद जो है वो अभी तक टेबल ही नहीं हो सकी। ठीक है, और वो अभी तक असेंबली सेक्रेटरीट का एक डॉक्यूमेंट है, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी तो उसका काउंटडाउन ही स्टार्ट नहीं हुआ, और इसीलिए आज 4 बजे खालिद मक्सी साहब ने कहा था 4 बजे का इवेंट बहुत ही अहम है, जिसमें नंबर गेम है, उसके बाद उसकी एडमिशन प्रोसेस है। ये सारी चीजें अभी तक इसीलिए इफ और बट्स के साथ चल रहे थे। तो इस खबर का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, अगर मुस्लिम लीग काफ जो है इसको अनाउंस कर देती है, ठीक है जी हम इत्तेहादी हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे गुब्बारे जो है वैसे फट जाएंगे। अच्छा चलें, एक वसीम बादामी, ये वैसे टाइमिंग कहते हैं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। कल अगर जलसे में ये ऐलान हो जाता तो आपके ख्याल में वो ज़्यादा मुनासिब होता कि वो एक बड़ा सरप्राइज़ होता, पसे पर्दा उनको बता देते कि हाँ ये है। अब एक तो टू लेट वाला मामला है, और दूसरा ये है कि बुज़दार मेरे साथ आखिरी टाइम तक रहेंगे, मैं जब तक हूँ जब तक उस्मान बुज़दार हैं। अगर वो फार्मूले की नफ़ी होती है और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला के तौर पर सामने आते हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी पीटीआई पर? देखिए, मुझे आपने दूसरा सवाल किया कि उन्होंने कहा ये था और हो ये जाए, तो फ्रैंकली बड़ा मसला नहीं है कि वो तो कहा तो पता नहीं क्या क्या था। हाँ, लेकिन इस पे वो खड़े रहे ना अब तक। सॉरी, इस पे तो वो अभी तक डटे रहे हैं, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, डटे रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि बाकी चीजों की मुनीसबत से तो फिर भी बहुत कुछ बहुत डट लिए, तो वो तो ठीक है, वो तो बयानात, वो तो मामला चल ही जाता है। असद उमर साहब के बारे में कहा था मेरा ओपनिंग बैट्समैन होगा, सारी की सारी मीशत का मामला वो देखेंगे, वो भी नहीं रहे। तो वो तो एक मामला ऐसा है कि बस सियासत में बयानात और वो सारा कुछ मामला हो जाता है। जो आपने दूसरी बात की है कि अगर ऐसे ऑफकोर्स कल अगर जलसे के स्तर के कुछ ऑप्टिक्स होते हैं तो उसका वो पूरे का पूरा सेंटिमेंट और पूरे के पूरे ऑप्टिक उसे नजर आता कि इमरान खान साहब बहुत ही तगड़े हो गए हैं कि जब अगर कोई इत्तेहादियों में से कल कोई
स्टेज पर होता है। और हैरत अंगेज तौर पर कल तो हमें ये खबर आई थी जिसकी तरदीद नहीं की, 2 वफाकी वज़रा ने हमने लिया, उन्हें असद उमर साहब और शाहूश कुरैशी साहब मुताल्लिक़ वज़रा, उन्होंने अगर से इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन तरदीद भी नहीं की कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ जवाब दे दिया है कि जनाब नहीं, हम परवेज़ इलाही साहब को नहीं बना सकते। अब मुमकिन है, ये अभी सिर्फ क़यास है, कि इस जलसे के बाद जिस तरह की उन्होंने सोचा हो कि शायद हवा तब्दील होगी, उनको लगा हो कि अभी अगर वो वाला रिजल्ट नहीं आ रहा, इससे पहले उनका ख्याल ये हो कि जनाब जलसे से ऐसा, यानी जलसा तो नो डाउट एक मैसेज चलता था, लेकिन उनको लगा हो कि जलसे के बाद अगर मिजाज बदलेगा तो चीज़ें हमारी तरफ आएंगी। अगर उन्हें लगा हो कि नहीं, जलसे के बाद भी मिजाज बदलेगा तो ठीक है, अब हम ये ऑफर कर देते हैं। तो ज़ाहिर एक एक चीज़ आप सियासत में बड़ी कैलकुलेट करके करते हैं, और हो सकता है वो लगा हो कि चले अब जलसे के बाद भी अगर कोई हमारी तरफ नहीं आ रहा तो फिर अब हम ये कार्ड खेल लेते हैं, उनको लगा अब ये सही वक्त है। और ये जो काफ लीग है, जिस तरह से विकेट के दोनों तरफ खेलती रही है गेन करने के लिए ये सीएम शिप, अभी ये तो कहा जा रहा है कि भाई वो आके वहाँ पर तर्ज हुक्मरानी चेंज करे, सारा कुछ अच्छा कर लेंगे, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ब्यूरोक्रेसी से अच्छे ताल्लुकात हैं, 8 अजला अभी भी वो चला रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे कुछ पड़ेगा? लोग क्या सोचेंगे ये सारी कुछ देख के? हाँ देखिए, इसमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सीनियर रहनुमाओं ने, यानी साबिर भाई बहुत ज़्यादा बाखबर है मुझसे, खुद मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर मोस्ट रहनुमाओं ने ये कहा है कि यार अगर ये काम करना हो, अगर हमें परवेज़ इलाही साहब को तो फिर हमें घर चला जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि बहरहाल इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इंतखाबी सियासत में काफ लीग को कितना फायदा होगा ये गलत सवाल है, और तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हो जाएगा ये एक और सवाल है। फिर तहरीक इंसाफ का एक उसमें सेटअप कितना मुतासर होगा, सारी चीज़ें। लेकिन अगर इस टाइम पे ऑफर की है तो एक दूसरी जो सोच थी, जो कि माइनॉरिटी का, हो सकता है वो प्रिवेल कर गया और ये सोच करके भाई अभी कुछ भी करके आप ऑफर करके नापसंदीदा फैसले करके, अनपॉपुलर फैसले करके गवर्नमेंट तो बचा लें, गवर्नमेंट बचेगी तो फिर बाकी मैनेज हो जाएंगी। अभी तो अगर हम ऑफर नहीं करते तो गवर्नमेंट ही नहीं बचेगी, जब गवर्नमेंट नहीं बचेगी तो फिर पीछे रह क्या जाएगा कुछ भी करने को। तो स्टिल इट इज बेटर देन लूजिंग एवरीथिंग, दैट यू लूज समथिंग। अच्छा साबिर, अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई है पंजाब में खास तौर पे, इस सारी सिचुएशन में तरीन ग्रुप की रेलेवेंस कितनी है, क्या रोल प्ले कर सकता है अभी वो? ये सवाल मुझसे आपने किया है? साबिर, मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो सिचुएशन पंजाब में डेवलप हुई है, अभी जो ऑफर की गई है सीएम शिप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो इस सिचुएशन में तरीन ग्रुप की कोई रेलेवेंस है, कोई रोल प्ले कर सकता है या नहीं? बिल्कुल जी, तरीन ग्रुप भी इम्पोर्टेंट है, और वो भी माइनस गुलजार पे ही वो कह रहे हैं कि माइनस गुलजार होना चाहिए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनको भी काबिल कबूल हो सकते हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही और तरीन ग्रुप के आपस में राब्ते भी मौजूद हैं। तो अगला स्टेप वही होगा, क्योंकि फिर वक्त तो ये है कि आज का जो 4 बजे का इवेंट है उसमें मुस्लिम लीग काफ के जो 5 MNAs हैं उन्होंने रोल प्ले करना है। अच्छा। अगर वो आज एब्सेंट रहते हैं और इस 4 बजे अपोजिशन के साथ नहीं जाते, और अभी क्योंकि काफ़ी टाइम है, और इस दौरान चौधरी परवेज़ इलाही मुशावरत करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और फिर तरीन ग्रुप से रब्ता करेंगे। तो अभी अगले 3-4 घंटे देखना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट दैट इज़ क्रूशल। अच्छा वसीम अदामी, ये ज़रा फरमाइए कि अब हो ये रहा है कि इस वक्त अभी हम देख रहे हैं कि इत्तेहादियों का एक अलग ग्रुप बना था जिसमें काफ लीग, MQM, BAP और सारे थे, अब ये अगर जाते हैं उनके साथ तो आपको लगता है कि एक डोमिनो इफेक्ट हम देखेंगे कि बाकी भी उनकी राह पे चल पड़ेंगे, या वो सेपरेटली अपना नेगोशिएट करेंगे? अच्छा, इसमें MQM और काफ लीग मेरी दानिश में, सॉरी MQM और बाप पार्टी दोनों का मामला मुख्तलिफ है। MQM का कि कल अमीनुल हक साहब ने कहा भी, और ये मुमकिन भी है कि वो अपना एक अलग फैसला करें, इसलिए कि MQM की अक्सरियत कतई नजर इस सारे के सारे सियासी माहौल से वो वैसे भी कोई ना कोई बहाना ढूंढती है और चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो। वजह अभी उन्होंने ज़ाहिर इंतखाबी सियासत में जाना है, जब इंतखाबी सियासत में जाना है तो हम नहीं भूल सकते मेरी बात कि इंतखाबी सियासत में MQM की सबसे बड़ी हरीफ कौन है? पाकिस्तान तहरीक। MQM का इल्जाम क्या है कि उसकी सीटें जो छीनी गई उनके ख्याल में वो किसको दी गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। तो उन्होंने इलेक्शन प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसके खिलाफ लड़ना है? कराची की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब जब वो आवाम से जाएंगे और कहेंगे कि तहरीक इंसाफ को वोट ना दो बल्कि हमें वोट दो, तो आवाम कहेंगे भाईजान आप उनके इत्तेहादी हैं, आप उनके वजीर हैं, मतलब क्या हो गया? तो उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि 6-8-10 महीने टिका के तहरीक इंसाफ के खिलाफ कैंपेन कर लें कि जनाब कितने बुरे लोग हैं और देखें हम तो। और पीपल्स पार्टी से अलायंस करके उनको ये फायदा भी होता है कि जनाब ठीक है, देही सिंध वहाँ है, शहरी सिंध यहाँ है, शहरी सिंध की 2-3 सीटें पीपल्स पार्टी की, बाकी सीटों पर करके तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करें और हम अपनी जगह बनाएं। तो MQM का मामला अलग है, जो आपने कहा ना कि शायद बाकी की बाप पार्टी का मामला अलग है। बाप पार्टी के जो खालिद मुफ्ती साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा भाई हम अपना सारा वजन किसी एक पलड़े में डाल दें
اور وہ پلڑا ہی کچھ اور ہو جائے تو پھر ہمارے تو نمبر ضائع ہو جائیں گے نا. یہ 5 سیٹیں ہماری بڑی قیمتی ہیں. سو باپ پارٹی آئی تھنک دیکھے گی آخری وقت ایسا کس کے ساتھ ہم 5 چیز اتنی بڑھا لیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. تو ان کا معاملہ اس لحاظ سے ایم پی ایم کا معاملہ الگ ہے. سو اور پھر اگین ہم بول نہیں سکتے کہ منیر فراقین کا ہی معاملہ ہے. اگین اس ساری بحث میں جس میں ہم نے یہ سارا تجزیہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا کہ مائنس اتحادی بھی نمبر پورے ہیں, یہ بھی ان کا دعویٰ ہے, اور اس کا ایک اظہار انہوں نے سمجھ نہیں کیا. لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے نا کہ چیمہ صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ بھائی ہماری طرف دیکھنے سے بہتر ہے کہ پہلے اپنے رینکس میں دیکھیں پھر وہ ناراض ارکان کی طرف دیکھیں, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اچھا یہاں پر ایک تھوڑا سا اپڈیٹ آئی ہے اس سے متعلق کہ حکومتی وفد اور قاف لیگ کے درمیان ملاقات بھی ابھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ بڑی اہم ملاقات ہے اور یہ وہی ملاقات ہے جس کے اوپر ہم نے یہ خبر دی کہ کس طریقے سے ایک آفر دی گئی ہے کہ بھائی اب لے لیں وزارت اعلیٰ پنجاب کی. تو یہی مطالبہ تھا. تو اظہر فاروق ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں. بتائیے گا اظہر فاروق, کیا کوئی اعلان ہوگا, کیا طے پایا, کچھ حامی بھری گئی قاف لیگ کی جانب سے؟ یہ ملاقات ابھی ختم ہوئی ہے, خاصی گفتگو کی ہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملاقات مثبت رہی ہے, ہمارا مسلم لیگ کاف کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ جو ہے وہ قائم رہے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ خاصی مثبت رہی ہے, جس کا رزلٹ جو ہے وہ جلد سامنے آ جائے گا. یہ پوچھا گیا کہ آیا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی میسج لے کر آئے ہیں, تو اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ میسج ہمارا ہر وقت آتا رہتا ہے لیکن ملاقات ہماری مثبت رہی ہے. مختصر سی گفتگو کی ہے. مونس سلائی کا بھی یہ کہنا تھا. اچھا جی, چلیں, یہ بڑی اچھی بات ہم نے دیکھی کہ ملاقات ہو گئی, لیکن اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے. کچھ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کب تک کوئی اس سے متعلق جواب دیا جائے گا؟ اچھا جی, اظہر صاحب مائنس ابھی. وسیم بادامی, یہ ملاقات تو ہوگی لیکن اٹ واز آبویس کہ فوراً ہی اعلان نہیں کریں گے, ظاہر ہے ایک مشاورت کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو وہ کنٹینیو کریں گے. ابھی تو یہ آفر دی ہے کاف لیگ کو گورنمنٹ نے. اب کاف لیگ اپنے آپشنز وے کرے گی, کاف لیگ اس کی اپوزیشن سے بات کرے گی, اپوزیشن آئی ایم شیور یہ خبر دیکھ کے خود کاف لیگ سے رابطہ کرے گی, وہ بتائے گی کہ کیوں ہماری آفر اچھی ہے. وہ کاف لیگ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ آفر آپ کے لیے فائدہ مند اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا نمبر گیمز ویسے ہی پورے ہیں تو گورنمنٹ ویسے ہی جا رہی ہے. وہ یہ بتائے گی کہ جناب تحریک اعتماد پنجاب میں ہم سب مل کے لے آتے ہیں تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ویسے ہی آپ کو مل جائے گی. تو پھر ظاہر ہے کاف لیگ کا یہ پوچھنا ہوگا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے ملے گی. تو ابھی تو بہت ساری چیزیں مشاورت کے لیے اپنا وقت لیں گے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کسی فیصلے پر پہنچیں گے ان سارے عوامل پر بات کرنے کے بعد. تو صابر بھائی, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے ابھی تک کی جو آپ کی سیاسی بصیرت اس سے متعلق کیا کہتی ہے کہ قاف لیگ اب جائے گی حکومت کے کیمپ میں؟ کیونکہ کافی اس بارے میں کنسرنز تھے, جس طرح سے اپنے ہی ورکرز کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی تھی یا باقی جو بیانات دیے جا رہے تھے اس سے کافی لوگ ڈٹر ہوئے تھے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی اگلے 2 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ذرا اس پہ نظر رکھیں, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں. مسلم لیگ نواز ان کو اتنا میٹر نہیں کرتی, اور اصل ہے چودھری آصف زرداری صاحب, ان کے ساتھ ان کی مشاورت ہوگی, پھر بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ. اور آپ نے بھی ذکر کیا خالد مقصی صاحب کا. خالد مقصی صاحب نے کل جو بات کی تھی وہ زیادہ اہم تھی. وہ دیکھیں گے ابھی کہ کس طرف جاتا ہے سارا نمبرز گیم. اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے اپنے ان ہاؤس مشاورت کرنی ہے, اور اس کی جو پہلی ٹیلی فون کال جو ہے وہ زرداری صاحب کو جائے گی کہ یہ ایک ہمیں آفر آ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ دیکھیں آپ کے آگے کے 2 گھنٹے آپ نے کہا بڑے امپورٹنٹ ہے. بلا شبہ یہ ہے کہ 4 بجے سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ بڑی ریلیونس رکھتا ہے. اچھا, مین وائل ہم وہ بات بھی کر رہے تھے وسیم بادامی کہ اس ساری سچویشن میں یہ چیز پیچھے بھی چل رہی ہے کہ صدارتی ریفرنس پر جی میں نے کہا ابھی یہ خبر ہوئی ہے تو ابھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب فوراً میرا خیال ہے کہ وہ کوئی نئی آفر نہ وقت ضائع کیے بغیر وہ پہنچیں گے چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر. تو صابر اس کا مطلب وہ کوئی نئی آفر لے کر آ سکتے ہیں پھر؟ نہیں, آفر آپ ان کے پاس نہیں ہوگی, اب ان کے پاس منت سماجت ہوگی کہ مہربانی کریں آپ ہماری آفر قبول کر لیں. اچھا صابر, یہ آخری آپشن یہی تھا حکومت کے پاس اس چیلنج سے نکلنے کے لیے کہ یہی وزارت اعلیٰ کے لیے آفر کروا دی جائے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں بات بنتی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اگر بہت پہلے گلزار صاحب کے بارے میں کوئی فیصلہ لے لیتے تو آئی تھنک یہ نوبت ہی نہ آتی. اور کیونکہ وزیر اعظم عمران خان سے لوگوں کا ایشو کم ہے اور عثمان گلزار صاحب پنجاب میں زیادہ ہے.
ترین گروپ کا بھی فوکس گلزار صاحب پہ ہے, ایسا ہی علیم گروپ کا فوکس بھی گلزار صاحب پہ ہے, کاف لیگ کا معاملہ بھی گلزار صاحب پہ ہے, پیپلز پارٹی بھی گلزار صاحب کی طرف جا رہی ہے. صرف 2 اس وقت اہم شخصیات ہیں جو کہ گلزار لیکن صاحب کو صابر تبدیل سچویشن نہیں تو یہ کرنا پہلے بھی چاہتے. بن رہی تھی, مشاورت جاری تھی, بار بار مشاورت ہو رہی تھی, اور اس کے پرویز الہی کے جو ہم دیکھ رہے تھے انٹرویوز وہ بڑے سخت قسم کے تھے بیانات ان کے, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم ڈٹے ہوئے تھے. اب ایک دم سے یہ شفٹ ہوا اور اب یہ آفر سامنے آ گئی, تو پتے مزید نہیں تھے ان کے پاس. دیکھ وہی بات ہے کہ اب ایک آفر آ چکی ہے ان کو سی ایم شپ کے لیے, اور سی ایم شپ پنجاب کی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی بھی خواہش تھی کہ پنجاب کسی طریقے سے ان کو مل جائے. تو میں کہہ رہا تھا صرف 2 شخصیات کا اتفاق تھا عثمان گلزار صاحب کو سی ایم رکھنے پہ, اور وہ تھے عمران خان اور مریم صفدر صاحبہ. اس کے علاوہ کوئی بھی ان کو سی ایم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تو اب ذرا تھوڑا سا کھیل کھلی ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم پولیٹیکل سسٹم کا مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی نے. اب اگلے 2 گھنٹے انتظار کریں. چلیں جی, کرتے ہیں انتظار. مین وائل ذرا اپنے ناظرین کو بھی اپڈیٹ رکھیں گے. وسیم, ابھی ہم جبکہ بات کر رہے ہیں تو اس ساری سینیریو میں جہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, رابطے ہو رہی ہیں, پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں, آفرز دی جا رہی ہیں ٹل دی ویری اینڈ, ساتھ ہی ساتھ صدارتی ریفرنس کی تشریح سے متعلق جو ایک ہے وہ سارا معاملہ ہے. آرٹیکل 63 ہے کی تشریح سے متعلق جو ریفرنس ہے اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی ہے, دلائل کا آغاز ہو گیا. وہ کتنا اہم فیکٹر ہے جو اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اب بہت زیادہ ہے. اس میں کیا فیصلہ آتا ہے, اس میں کب فیصلہ آتا ہے, دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. فرض کر لیجیے کہ اگر اس میں سے یہ فیصلہ آتا ہے, ظاہر ہم نہیں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی, لیکن اس کے ظاہر انہیں میں سے کچھ ایک چیز ہوگی نا کہ اگر اس میں فرض کر لیجیے کوئی ایسا تاثر یا ایسا فیصلہ آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں منحرف اراکین کو, اتحادیوں کو تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی سیٹ پر بیٹھے تھے ٹریجری بینچز میں, ان کو اگر یہ تاثر ملتا ہے یا یہ لگتا ہے یا یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اپنی سیٹ سے تعمر ہاتھ وہ بیٹھیں گے, تو ظاہر ہے پھر ان کی رائے مختلف ہوگی. پھر وہ اس انداز سے اگر پی ٹی آئی کے کیمپ میں واپس نہیں بھی جاتے دوریوں کی وجہ سے, تو پھر بھی وہ اتنا کانفیڈنٹلی اپوزیشن کو ووٹ نہیں کریں گے. پھر ظاہر ہے تو وہ عمر بھر کی سیاست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اگر اس کے اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے تو یہ منحرف اراکین کا بہت ایک بڑا فیصر ہوگا. تو یہ صدارتی ریفرنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. منحرف جو اراکین ہیں اور جو سندھ ہاؤس والے وغیرہ ہیں, ان کو بڑا یقین ہے اس بات کا کہ معاملہ یہ. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک تھوڑا سا یہ بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ دیکھ رہی ہوگی کہ یہ ووٹنگ سے پہلے یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد پھر بڑی کمپلیکیشنز ہو جائیں گی کہ اگر اس عدم اعتماد کی ووٹنگ کے نتیجے میں خدا نخواستہ عمران خان صاحب وہاں سے وزارت عظمیٰ سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں عدالت کا فیصلہ آتا ہے, تو پھر اس کے الگ وہ ہوگی پیچیدگیاں, الگ اس کے مضمرات ہوں گے, الگ سارے سیناریوز ہوں گے, الگ اس میں بحث ہوگی کہ جناب یا اگر بعد میں فیصلہ آتا ہے, فرض کر لیجیے کہ اراکین کے خلاف, تو اراکین نے تو ووٹ ڈال دیا ہوگا, لیکن پھر آئی ایم شیور کہ ایک پلی یہ لی جائے گی کہ جناب جب ہم نے یہ ووٹ ڈالا تھا اس وقت تو ایسی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کہ ہم تعمر ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس میں بہت سارے پھر آئینی قانونی گنجلا کے مسائل ہوں گے. تو اس میں یقیناً مجھے لگتا ہے کہ سب کی کوشش ہوگی, سب سے مراد سب, کہ یہ جو بھی معاملہ ہے یہ ووٹنگ سے پہلے بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے. اس میں ظاہر ہے ایک آپشن ہوتی ہے, ایک پاسبلٹی بھی ہے کہ یہ ریفرنس واپس بھیج دیا جائے. اچھا صابر, ہماری منحرف اراکین سے متعلق بات ہو رہی ہے, تو فواد چودھری صاحب سے ہفتے کے روز جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی 4 سے 5 منحرف اراکین ایسے ہیں جو واپس آنا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ اسی دن پریس کانفرنس کر دیں گے. بہرحال وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں وہاں سے بھی؟ اگین میں یہ کہوں گا کہ